To characterize the elections in a nutshell, the run-up to the elections failed to meet important OSCE commitments, including on the separation of state and party, on ensuring a level playing field, on the neutrality of the media, on the accuracy of the voters list, and on the possibility of redress through an effective complaints procedure. All of this, unfortunately, overshadowed an election day that did meet commitments and was orderly and peaceful. Да ги карактеризирам изборите на најкус начин. Во предизборниот период не се исполнија важните обврски кон ОПСЕ, вклучувајќи одделеноста на државата и партијата, обезбедување на рамномерни услови за надпревар, неутралноста на медиумите, точноста на избирачкиот список и можноста за поплаки и исправање на неправилностите преку делотворена процедура за поплаки. Се во ова, за жал, го засени изборниот ден, кој што ги исполни обврските и кој што беше во уредна и мирна атмосфера. The core team will stay for another 10 days to observe the remaining stages of the electoral process, in particular the handling of possible post-election complaints. Some 8 weeks after the completion of that process, the OSCE will issue a final report that will contain recommendations for potential improvements. Клучниот тим ќе остане уште 10 дена тука за да ги наблюдува преостанатите фази од изборниот процес, особено како ќе се решаваат можните постизборни поплаки. Околу 8 седмици по завршувањето на тој процес, ОПСЕ ОДИР ќе издаде завршен извештај, финален извештај кој што ќе содржи препораки за потенцијални подобрувања. Allow me to add a personal note. I have been in and out of this country for more than half a century, attracted by the hospitality and the friendliness of its quite European people. In this context, I want to express my thanks for the friendly reception that my mission has found everywhere, from both the election stakeholders across the entire political spectrum, from the officials we dealt with, and from many other citizens. As I mentioned before, my mandate does not include the wisdom of political decisions taken by politicians here. I can only express my hope that democracy in this country will be developed in a responsible way and by all. Thank you. Дозволете ми да додадам и личен коментар. Јас во оваа земја доаѓам веќе подолго од половина век, привлечен од гостолюбието и пријателството на луѓето кои се навистина европејци. Во овој контекст сакам да ја изразам својата благодарност за пријателскиот пречек со кој се соочи мојата мисија на секаде. И од чинителите на изборниот процес, од сите политички опции, од службените лица со кои што се среќававме и од многу други граѓани. Како што споменав претходно, во мојот мандат не спаѓа мудроста на политичките одлуки кои што ги донесуваат политичарите тука. Јас можам само да ја изразам својата надеж дека демократијата во оваа земја ќе се развива одговорно од страна на сите. Ви благодарам. The presidential and parliamentary elections were efficiently administered. The citizens were offered a clear choice in this election. The candidates were able to campaign without obstruction, and freedoms of assembly and association were respected. Вчера нашите наблюдувачи беа распоредени широм целата територија на земјата да го наблюдуваат самиот тек на изборите. Председателските и парламентарните избори беа спроведени ефикасно. На граѓаните на овие избори им беше понуден јасен избор. Кандидатите можеа да ја водат својата кампања без попречувања и беа почитувани слободата на здружување и на собирање. The election campaign of the governing party, however, did not adequately separate the party activities from the state activities. Our teams of monitors received reports of voter intimidation during the entire campaign. We also have to take note that the main Albanian party in government continued to boycott the presidential election and exerted pressure on ethnic Albanian voters not to take a presidential ballot. Сепак, изборната кампања на владеачката партија не направи соодветно разграничување на партиските активности од државните активности. Нашите тимови на наблюдувачи примаа извештаи за застрашување на гласачите во тек на целата кампања.
Исто така, мораме да забележиме дека главната албанска политичка партија која што е дел од власта продолжи да ги бойкотира председателските избори и вршеше притисок врз етничките албански гласачи да не учествуваат во председателските избори, односно да не гласаат на нив. As experienced politicians and citizens of European democracies, we can never encourage policies of boycott when it comes to elections. We regret to hear that the major opposition party has decided not to recognize the election results. We strongly encourage all the political leaders to work constructively together to guarantee a smooth post-electional phase and the regular beginning of the legislature. Како искусни политичари и граѓани на европски демократии, никогаш не поттикнуваме политики на бојкот кога станува збор за изборите. Со жалење слушаме дека главната опозицијска партија реши да не ги призна изборните резултати. Упатуваме силен поттик до сите политички лидери да работат конструктивно, заеднички, за да гарантираат непречено одвивање на постизборната фаза и редовен почеток на мандатот на законодавната власт.